قدیم شہر گوہر آباد اور پنجشیر کی وادی جہاں ملتی ہے اس شہر کو بگرام کہتے ہیں۔ یہ شاہراہ ریشم کا وہ مقام ہے جو قدیم ہندوستان کو سمرقند اور بخارا کی تہذیبوں سے ملاتا ہے۔ ایک چھوٹی سی سرائے کو ظہیر الدین بابر نے ایک بڑے شہر میں تبدیل کر دیا جو کابل کے نواح میں واقع ہے۔ بلند بالا پہاڑوں کی حفاظتی دیواروں اور پورے علاقے میں مرکزی قیام نے بگرام کو ہمیشہ بڑی طاقتوں کے لیے ایک مرکزی حیثیت دیے رکھی۔ سوویت یونین اور امریکہ جب فیڈل کاسٹرو کے کیوبا کی جنگ میں مصروف تھا تو امریکی صدر آئزن ہاور کا جہاز 1959 میں یہاں موجود صرف 10,000 فٹ لمبے رن وے پر اترا۔ یہ کسی غیر ملکی کا اس جگہ پر پہلا قدم تھا۔ امریکہ نے یہاں افغان ایئر بیس کے لیے ایک بیس تعمیر کیا، لیکن اسے سوویت افغان جنگ میں استعمال سوویت یونین کی افواج نے کیا۔ 1980 کے بعد یہ بگرام ایئر بیس نہ رہا بلکہ افغان سوویت فوجوں کا مرکزی قیام بن گیا، جہاں تمام اہم فوجی تنصیبات اور اسلحہ موجود ہوتا اور وہیں سے مجاہدین کے خلاف لڑائی کی کمان لی جاتی تھی۔ 1989 میں اسی ایئر بیس سے سوویت یونین کی افواج کے قافلے ٹینکوں، بختر بند گاڑیوں اور جہازوں کے ذریعے واپس لوٹ گئے۔ بگرام پر قبضے کی جنگ پہلے احمد شاہ مسعود اور حکمت یار کی افواج کے درمیان جاری رہی۔ طالبان کے برسر اقتدار آنے سے پہلے پر شمالی اتحاد نے قبضہ کر لیا، لیکن وہ جزوی قبضہ تھا جسے طالبان نے 2000 میں ختم کر کے اس پر اپنا جھنڈا لہرا دیا۔ امریکہ اکتوبر میں اپنے 48 نیٹو اتحادیوں کے ساتھ افغانستان میں داخل ہوا تو اس نے اپنے 1000 سپاہی اسی بگرام ایئر بیس پر متعین کیے اور دنیا بھر کے اعلیٰ سطحی اسلحے سے اس کو لیس کر دیا۔ جس قدر جدید ٹیکنالوجی کا اسلحہ جس ملک کے پاس بھی موجود تھا بگرام پہنچا دیا گیا۔ ابھی گوانتانامو بے کا مکمل آغاز نہیں ہوا تھا، اسی لیے بگرام نے ایک عالمی سطح کے عقوبت خانے کا بھی کردار ادا کیا۔ عالمی پریس نے اسے 2005 میں بدترین ٹارچر سیل قرار دیا، جبکہ 2005 میں نیو یارک ٹائمز نے حبیب اللہ اور دلاور کی تشدد زدہ موت کی کہانی چھاپی۔ اس کے مکینوں میں قیدی نمبر 650 عافیہ صدیقی، ایتھوپیا کا بنیام محمد، پاکستان میں افغان سینئر ملا عبدالسلام ضعیف، عبداللہ شہاب، خالد شیخ محمد اور عبد الوکیل متوکل جیسے لاتعداد لوگ ہیں جنہیں بعد میں گوانتانامو بے لے جایا گیا۔ عقوبت، ٹارچر، ظلم و بربریت اور خوف کا 20 سالہ دور اس دن اختتام پذیر ہوا جب آخری امریکی سپاہی ذلت اور رسوائی سمیٹے اپنی ساری ٹیکنالوجی سمیت رخصت ہوا۔ رہے نام اللہ کا جس کی بادشاہی سب پر غالب ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرفراز اور مقبول جان کے ساتھ۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، یہ کابل کا بگرام ایئر بیس کے حوالے سے ہے اور جہاں سے امریکی فوجی، آخری امریکی فوجی بھی جو ہے اپنے وطن روانہ ہو گیا شکست کھا کر۔ کتنی بڑی یہ شکست اور کتنی بڑی یہ فتح ہے ان قوتوں کی جنہوں نے امریکہ کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا۔ اور اب کیا ہونے والا ہے اس افغانستان کے اندر، کیا کیا شکوک و شبہات کا اظہار کیا جا رہا ہے پاکستان کی جانب سے بھی، اور ایک عالمی پروپیگنڈا مہم کیا چل رہی ہے کہ اگر طالبان اقتدار میں آئے تو خطے میں کیا ہو جائے گا۔ اس تمام امور کا آج ہم اپنے پروگرام کے اندر جائزہ لیں گے، اور یہ جو بگرام ایئر بیس کے حوالے سے جو تاریخ ہم نے اس رپورٹ کے اندر بیان کی ہے اس کے بھی بات کریں گے کہ اب اس پر کس کا قبضہ ہے، کیا کیسے معاملات چلائے جانے والے ہیں اور ہونے کیا والا ہے۔ اسی پہ اپنا آغاز کرتے ہیں پروگرام کا۔ اور یہ صاحب بہت ساری چیزیں ہم نے دیکھیں کہ جس طریقے سے امریکی فوجی اپنا سامان سمیٹ رہے ہیں، پرچم اتار رہے ہیں، اور آخری جہاز جو ہے وہ اڑان بھر کر واپس اپنے وطن کو روانہ ہو گیا۔ امریکہ نے اس تمام عرصے میں کیا پایا کیا ہے؟ دیکھیں، پہلا یہ محاذ ہے کہ جس کے اندر شاید امریکہ اپنی وہ تمام تر اسٹریٹجک جو ہدف لے کے آیا تھا اس میں ناکام ہوا ہے۔ وہ فلپین میں گیا تھا، اس کی چھاؤنی آج تک وہیں قائم ہے اور وہاں پر اس کی باقاعدہ ملٹری پریزنس موجود ہے۔ صحیح۔ وہ کوریا میں گیا تھا، اس کی ساؤتھ کوریا کے اندر اپنی پوری کی پوری اسٹیبلشمنٹ موجود ہے، نارتھ کوریا کا وہ مقابلہ کرتا ہے، اس کا سارا وہ ویتنام میں گیا تھا، بینکاک میں، کمبوڈیا میں، اس سائڈوں پہ موجود ہے۔ آج بھی ویتنام جب اکٹھا ہوا ہے تو امریکہ کی اسٹیبلشمنٹ جو وہاں موجود ہے۔ صحیح۔ وہ لیٹن امریکہ کے جس ملک میں گیا تھا، چلی میں گیا تھا، موجود ہے۔ عراق میں اس نے 7 لاکھ مسلح افواج بمیں کئی لا کے 11 لاکھ ان کو شکست دینے کے بعد عراق میں ابھی تک اس کی پریزنس موجود ہے۔ 5000 فوجی خاص بغداد کے اندر موجود ہیں۔ آج بھی وہاں سے بیٹھ کے وہ شام میں حملہ کرتا ہے، باقی جگہ کرتا ہے، ڈکٹیٹ کرتا ہے۔ یہ پہلا ملک ہے جو لوگ کہتے ہیں نا امریکہ اپنی مرضی سے جا رہا ہے، یہ پہلا ملک ہے جہاں امریکہ اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کرائے بغیر نکلا ہے۔
जो नेगोशिएशन शुरू हुई थी तालिबान की, उस तालिबान की नेगोशिएशन में जो रोड मैप आया था सबसे पहले सितंबर 2019 में, उस रोड मैप में यह था कि बोथ पार्टीज एग्रीज टू डेवलप a system, political system in Afghanistan according to the Sharia law. ये पहला फिक्र था उसका, agrees to. उसके बाद उन्होंने, तालिबान ने अपनी टर्म्स डिक्टेट, हमेशा ये हुआ है कि जब भी उसने एग्रीमेंट किया है अपनी बनाई हुई एस्टैब्लिश्ड इंतजामिया के साथ किया है, उसको साथ लेके, क्या वो जलाल तालिबानी था या कोई था या पॉटपोंग वाली गवर्नमेंट थी, उसकी गवर्नमेंट थी, पॉल पॉट की गवर्नमेंट थी, इस तरह से या पिनोशे था, जो वाहिद था कि उसने अपनी बनाई हुई हुकूमत के, अशरफ गनी था या कोई और था या उसको कान से पकड़ के बाहर निकाला और तालिबान के साथ नेगोशिएट किया। अमेरिका का इस वक्त इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वहां पर कोई नहीं रह गया। उसकी एक बुनियादी वजह यह है कि अमेरिकन फर्म्स जो थी वो चाइना के थ्रू वहां पर आती थी, क्योंकि समझते थे कि हमें हदफ हो जाएगा। दूसरा बड़ा अमेरिका के साथ जो कुव्वत वहां पर आई थी, जिससे मैक्सिमम वहां पर ज्यादा, वो भारत। $3 अरब की इन्वेस्टमेंट भारत जैसे मुल्क के लिए, रोडें बनाई उसने, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया उसने, पुलिस को ट्रेनिंग दी उसने, फौज को ट्रेनिंग दी उसने, सब। इस वक्त रेगुलरली इंडिया के जो प्लेन हैं वो इंडियन जो लोगों को लेके निकल रहे हैं और दुनिया तस्वीरें दिखा रही है, क्योंकि पाकिस्तान का रास्ता नहीं है, और लंबा रूट लेके नीचे से होते हुए, बॉम्बे से होते हुए वो इंडिया पहुंच रहे हैं। तीसरा मुल्क जो था वो पड़ोसी ताजिकिस्तान, ईरान और ये लोग थे, उनके साथ भी अब उन्होंने किसी न किसी हद तक उसको ठीक करने की कोशिश की। पाकिस्तान के बारे में एक बहुत सारे लोग आजकल एक खास कैफियत में गुफ्तगू कर रहे हैं। पाकिस्तान से कुछ सहाफ़ी भी वहां पहुंचे हुए हैं। ये वो सहाफ़ी हैं जो काबुल शहर दिखा रहे हैं आपको। अच्छा, ये वो मुजाहरे हो रहे हैं। यहां काबुल शहर वो है कि जिसमें 2001 के अंदर पूरी दुनिया से वो अफगान भगोड़े ला के वहां आबाद किए गए थे जो 1980 में भागे थे रूस आने वक्त में। ये वो लोग थे जो आपको अफगानी मिलते थे जर्मनी में, ये वो अफगानी मिलते थे आपको इंग्लैंड में, ये अमेरिका के शहरों में मिलते थे, जो उन्हीं के रंग डंग में रंगे हुए और सब कुछ, हर चीज जिस तरह के बीते हुए थे, और वो वहां उन्होंने रेस्टोरेंट भी खोले हुए थे, सब कुछ भी किए हुए थे, और जहाज की तंजीम जैसे वो चलते थे उसमें हमारे पाकिस्तानी भी वहां काफी वहां गए हुए थे। इन लोगों ने जब वहां पर आए, इन्होंने वहां आके फिर इनके साथ एनजीओ के साथ आना शुरू किया। कोई ऑक्सफैम के साथ आ गया, कोई हैंडीकैप इंटरनेशनल के साथ आ गया, कोई यूएनएचसीआर की मुलाजमत में आ गया, क्योंकि उन्हें बंदे चाहिए थे। ये एक ऐसा तबका बन चुका है कि जो अफगानिस्तान के अंदर उस काबुल शहर में आबाद होता है। इनके यहाँ फारसी बोली जाती है, ये पश्तो नहीं बोलते। अच्छा, ये फारसी स्पीकिंग, काबुल के अंदर हमेशा फारसी बोली जाती रही, और काबुल को हमेशा एक उसका अफगानिस्तान का लखनऊ कहा जाता रहा है। और वो लखनऊ आज नहीं, ये 1950 में भी लखनऊ था, जब दुनिया में किसी पूरे खित्ते में ना कराची में, ना लाहौर में, ना किसी और जगह स्कर्ट पहना जाते थे। काबुल शहर की सड़कों पे औरतें स्कर्ट पहनती थी। कहीं और नाइट क्लब इस तरह नहीं थे जिस तरह नाइट क्लब काबुल शहर के अंदर होते थे। कहीं और इस तरह की नाइट लाइफ नहीं थी जिस तरह की काबुल शहर के अंदर, क्योंकि जाहिर शाह ने बड़ी अच्छी आज़ादी दी हुई थी। ये वो तबका, उस तबके को जाके दिखाएंगे और कहेंगे अब कल से उन्होंने बाकायदा पूरे काबुल शहर के अंदर एक इश्तिहार बांटना शुरू किया। उस इश्तिहार के अंदर उन्होंने एक बुरके वाली औरत बनाई हुई है, उसने कहा औरतों ये देखो तुम्हारे साथ ये होने वाला है। अब हो क्या रहा है कि पाकिस्तान पूरे में, दुनिया पूरी में एक नाम है कि बस तालिबान आ गए तो औरतें सिवा हो जाएंगी, औरतें तबाह बर्बाद हो जाएंगी, औरतें। हालांकि मैं कल बताया था कि तालिबान के जमाने आखिरी पीरियड में जो आखिरी जो था वुमेन डे बनाया गया था, वो 99 के अंदर उन्होंने बाकायदा उस यूनिवर्सिटी में बनाया था कि जो कि वुमेन यूनिवर्सिटी थी उनकी। और जब जावेद अकरम साहब हमारे प्रोग्राम में कह चुके हुए हैं, दो नर्सिंग स्कूल और एक मेडिकल कॉलेज औरतों का इन्होंने खोला। तो अब प्रोपेगेंडा पाकिस्तान में और बाकी जगह ये हो रहा है कि वहां से भगोड़े यहां आएंगे। और मैंने उस दिन भी कहा था ये वो भगोड़े हैं, पाकिस्तान नहीं आएंगे ये लोग। इसलिए नहीं आएंगे कि पाकिस्तान से ये नफरत करते हैं दिल से। आप कभी अब्दुल्ला का दिल चीर के देखो वो किस तरह की गुफ्तगू करता है, हमारे सामने तो करता रहा है। आप कभी अहमद शाह मसूद की औलादों को देखें किस तरह, आप कभी अमरुल्लाह साले को देखें। अमरुल्लाह साले वो शख्स है कि जिस दिन 1996 नवंबर में, मैं आपको बताऊं नवंबर में, सितंबर में 29 सितंबर तालिबान ने काबुल पे कब्जा किया, अमरुल्लाह साले ताजिकिस्तान के दुशंबा में
माथुर था इंडियन एम्बेसडर, अच्छा, अमरनाथ साले जो था ये एम्बेसडर था वहां पर, अभी जो उनका वो है अपना डिफेंस मिनिस्टर है, ये इंडियन एम्बेसडर को लेके अहमद शाह मसूद के घर में गया और वो कहता है वहां हम ड्राई फ्रूट चल रहे थे और अहमद शाह मसूद ने एक लिस्ट दी कि मुझे इतनी चीजें दी जाएं और इंडियन एम्बेसडर ने कहा 10 हेलीकॉप्टर तुम्हें देंगे, अभी तुम उनको ले जाओ और तालिबान के खिलाफ लड़ाई शुरू करो। और 7 अरब डॉलर से एक बहुत बड़ा मेडिकल कॉम्प्लेक्स खोला गया कि तुम्हारा जो बंदा भी जख्मी होगा हम उसको ताजका फाफोर बेस था एयरबेस, वहां पर उसको रखे जाएंगे। थ्रू आउट 96 से लेके 2001 तक ये पूरे के पूरे वो लोग ये यहां आएंगे, कभी भी नहीं आएंगे, ये पाकिस्तान नहीं आएंगे, ये वहां जाएंगे। यहां जो भी आएगा वो तालिबान का मुखालिफ आएगा। दूसरी बड़ी जो चीज बताई जा रही है वो हमारे यहाँ पे कि जी वहां से इन्फ्रेंटर आएंगे तो यहाँ पर दाइश और टीटीपी और ये वो। अच्छा, ये भी कहा गया कि शायद दोनों का आपस में बड़ा गहरा ताल्लुक है, टीटीपी का और अफगान तालिबान का। ये जो कॉन्सेप्ट एक बात तो ये बात है कि एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट किया तालिबान ने कि हमारी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, ये उन्होंने बहुत बड़ा एग्रीमेंट किया और ये बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात यह है कि आप मुझे ये बताइए, हमारे यहाँ ये इतराज किया जाता है कि उन्होंने टीटीपी के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया। आप मुझे बताइए, टीटीपी को जो पालते थे अशरफ गनी को यहाँ सलूट कौन करता था इस्लामाबाद में? हामिद करज़ई को खाने कौन खिलाता था इस्लामाबाद में? उनको प्रोटोकॉल कौन देता था? जिन्होंने 10-10 इंडियन सफारत खाने खोले हुए थे कौन था? जरदारी नहीं था? नवाज शरीफ नहीं था? पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी? यानी इल्जाम तालिबान पे लगा रहे हैं कि जिनका कोई सही नहीं। वो कहते ये थे कि भाई हम जंग लड़ रहे हैं, हम दूसरा मार्ग कैसे खोल सकते हैं आप? और फिर आपने को अच्छा हुस्न सलूक उनसे नहीं किया। मैं उसकी कहानी नहीं बयान करना चाहता। ये भी मुल्ला अब्दुल सलाम ज़ईफ़ का नाम हमने लिया है। सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले भी और बाद में भी कभी किसी शख्स ने सफीर को कत्ल नहीं किया, सफीर को किसी के हवाले नहीं किया। आपने तो कमाल कर दिया हुआ, आपके तो मुशर्रफ साहब ने कमाल कर दिया हुआ। छोड़ दें सारे, तालिबान भूल चुके हैं, हमें भी भूल जाना चाहिए। लेकिन आप ये उनसे तवक्को करते हैं। सवाल यह है कि तालिबान वाकई भूल चुके हैं? नहीं, वो हाँ भूल चुके हैं, वाकई भूल चुके हैं। इसकी क्या उसकी वजह वो एक मुल्ला उमर की एक वसीयत सुनाते हैं और उस वसीयत को असलम बेग साहब ने एक अपने वीडियो में एंडोर्स किया कि मेरे पास जब मैं आए थे तालिबान तो मैंने उन्हें कहा था आप जमहूरियत शुरू करें, तो उन्होंने कहा था नहीं, हमें मुल्ला उमर ने 3 वसीयतें की थी। एक वसीयत ये की थी कि जब तक अमरीकी कोई गैर मुल्की बूट हमारी सरजमीन पे है आप लड़ेंगे। दूसरी वसीयत ये की थी कि हम जिहाद से ही इसको हासिल करेंगे, हमें कोई और रास्ता आता नहीं। तीसरी उसने कहा था देखो पाकिस्तान से कभी ना बिगाड़ना, पाकिस्तान का वजूद और हम दोनों हमारी एक लाज़म वल्दूम है, उनके बगैर हमारी हैसियत खत्म हो जाएगी। इस वसीयत पे हम कुछ भी करें वो अच्छा, चले आप इस बात पे आते हैं कि ये जो वसीयत आपने सुनी, ये खौफ है कि पाकिस्तान के अंदर अगर अफगानिस्तान के अंदर तालिबान इक़्तिदार में आ गए और इस्लामी कवानीन का दोबारा निफाज हो गया तो ये खित्ता भी उनके असरात के ज़ेरे साया। असल खौफ ये है, असल खौफ ये है। मैं आपको 2 चीज़ बताता हूँ। जिस वक्त तालिबान पहली दफा आए थे 1996 के अंदर, मैं आपको एक बताऊं, रबात से लेके और ऊपर आखिर तक जलालाबाद के कोने तक हमारे जो पख्तिया और गजनी और हेलमंद इस इलाके के इर्द गिर्द जो लोग थे ना, ये लोग अपने फैसले तालिबान के पास जाना शुरू हो गए। मैं आपको मैं जब कोयटा में बैठा हुआ था, जान मोहम्मद दश्ती डिप्टी कमिश्नर था, उसके पास 2 लोग आए। उन्होंने कहा देखें हमारे 4 लोगों ने हमारे इतने करोड़ अफगानी देने थे और एक मोटरसाइकिल था, हमने 4 पकड़ के दिए, 2 को एसएचओ ने पैसे लेके छोड़ दिए और 2 को जज ने जमानत कर दी। वो 2 लोग भाग के अफगानिस्तान चले गए। हम वहां पीछे गए, उन्होंने हमारा फैसला कर दिया और उन्होंने मोटरसाइकिल वापस कर दिया, आधे पैसे वापस कर दिए। ये आधे वाले जो हैं इनको दो, हम तालिबान के पास जाके इंसाफ कराते हैं। ये लेवल आ गया हुआ था। और बहुत सारे जिरगे होते थे। मैं एक और बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर एक बहुत 2 चीजें हो रही हैं पूरी दुनिया। जब तालिबान की हुकूमत बनेगी, पूरी दुनिया की इस्लामी तहरीकों में एक तस्वर आएगा कि इस्लाम को नफाज का एक और मॉडल भी है। जरूरी नहीं कि जमहूरियत के तहत इस्लाम नाफिज किया जाए। ये जो सवाल है ना, ये हमेशा के लिए खामोश हो जाएगा कि जमहूरियत के अलावा कैसे इस्लाम नाफिज किया जाए। वो मुर्सी के मिस्र में और ट्यूनिस के गनोशी के ट्यूनिस में, इवन पाकिस्तान में भी एक ऐसी मूवमेंट का खदशा हो सकता है जो कहे कि नहीं जमहूरियत के अलावा भी इस्लाम नाफिज करो। उसको पहले से पेशबंदी हो रही, नहीं ये तो टीटीपी है। चलें जी, देखते हैं क्या होता है और आने वाले वक्त के अंदर क्या पॉलिसीज़ में तब्दीली आती है और ये खित्ते के अंदर क्या होगा। यहाँ लेते हैं ब्रेक और ब्रेक के बाद आएंगे, प्रोग्राम का सिलसिला जारी रखते हैं।
मिस्टर भुट्टो की हुकूमत ख़त्म हो चुकी है। सारे मुल्क में मार्शल नाफिज कर दिया गया है। कौमी और सूबाई असम्बलियाँ तोड़ दी गई हैं। सूबाई गवर्नर और वजीर हटा दिए गए हैं। अलबत्ता आइन को मनसूख नहीं किया गया है। इसके बाद हिस्सों पर अमल दरामद रोक लिया गया है। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। 5 जुलाई 1977 ज़ियाउल हक साहब ने माशाल्लाह लगाया और जनरल साहब की तकरीर आपने सुनी। ज़ियाउल हक साहब के दौर को जो जमहूरी जो हलके हैं वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान की तारीख़ का एक स्याह तरीन दौर था और बहुत सारे तोहफे जो हैं इस दौर के अंदर पाकिस्तान को मिले और जिसके बाद बदअमनी का दौर शुरू हुआ। क्या हकीकतन ऐसा ही था? ज़ियाउल हक साहब का और ये साहब दौर जो है 11-12 साल तवील जो उनका दौर इक़्तिदार है उसके अंदर ये कहा गया कि जी वादों से मुकरते रहे, इंतखाबात का वादा किया, फिर मुकर गए, फिर किया, फिर मुकर गए। बहुत सारे लोग उनके साथ हुकूमत में भी शामिल हुए, 3-4 महीने बाद वो भी निकल गए। तो ज़ियाउल हक साहब का जो दौर है पाकिस्तान की सियासी तारीख़ के अंदर, ये जो 11-12 साल हैं, इसमें पाकिस्तान को क्या मिला? देखिए, नेट रिजल्ट्स में एक तो होता है कि वादे से मुकरना, कोई भी नहीं। नेट रिजल्ट क्या? नेट रिजल्ट तो मैं तो उसको बहुत बेहतर दौर समझता हूँ। मसलन मैं बलूचिस्तान के वाले से बात करूँ, मैंने बलूचिस्तान में गुजारा है। बलूचिस्तान में उससे ज़्यादा पीसफुल दौर पाकिस्तान में कभी नहीं रहा। पत्थर भी नहीं किसी को पड़ा उस दौर के अंदर। उससे पहले 4 साल जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दौर था। ये सारे अंदर थे? अंदर नहीं, वहाँ पर 6000 बलोच मारा गया था। इंसर्जेंसी हुई थी, मिलिट्री एक्शन हुआ था, कोई शाहराह सलामत नहीं थी, कोई इलाका ठीक नहीं था। तमाम बलोच और पश्तून जो थे वो माइग्रेट करके अफगानिस्तान चले गए थे। ये कोई नहीं गिनता भुट्टो साहब की बातों को। ज़ियाउल हक जिस दिन आया था तो उसने आते ही हैदराबाद बगावत केस वो खत्म किया था। आपको पता है हबीब जालब पे सारे मुकदमे बने थे, बगावत का मुकदमा भुट्टो ने बनाया था उस हैदराबाद केस के अंदर। बगावत केस खत्म किया था, आम माफी का ऐलान किया था और कहा गया था कि बलोच अपनी बंदूक लेके आना चाहते लेके आ जाए। वो बलोच, वो पठान जो कि बंदूक उड़ाता था, वो मरी और बलोच। उसके बाद में अच्छी तरह याद है कि जिस वक्त ये आया है ज़ियाउल हक का ज़कात सिस्टम आया था तो 20-20 मील पैदल चल के ज़कात लेने जाया करता था। यानी 1980 उससे लेके 1977 से लेके 88 तक सवाए उन धमाकों के जो खाद ने करवाए, अफगान सिचुएशन में हुए 80, उसके अलावा बलूचिस्तान में लोकल लेवल पे किसी किस्म की 5 जुलाई 1977 आप कहाँ थे? मैं जेल में था। जेल में था? क्या तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा? हाँ जी। कौन सी जेल में? कैंप जेल। कैंप जेल में। साथ कौन थे? बहुत लोग थे, बहुत दुनिया थी, बहुत। तो जब ये ऐलान हुआ है, हाँ, तो हमने तो वहां सुना था। देखिए, सूरत हाल ये है कि इस सारे सिनेरियो के अंदर पहली बात तो ये है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी मूवमेंट चली थी, जमहूरी मूवमेंट। भुट्टो के खिलाफ जमहूरी मूवमेंट चली थी। भुट्टो ने इलेक्शन करवाए मार्च की, मैं 12 या 13 को पहले इलेक्शन थे कौमी असेंबली के। उसमें धांधली हुई, लोगों ने कहा धांधली हो गई। उसके 3 दिन के बाद सूबाई असेंबली के इलेक्शन थे। पब्लिक ने डेमोक्रेटिकली साबित किया, एक चिड़िया तक नजर नहीं आती थी उन इलेक्शन, मुकम्मल बाइकाट। सूबाई असेंबली के वीरान हो गए थे सारे के सारे। उसके बाद मूवमेंट शुरू हुई, मार्च में मूवमेंट शुरू हुई और मूवमेंट कब तक चली? 5 जुलाई तक। और लेवल ये आ गया हुआ था कि रतन सेनवा में भुट्टो साहब के कुछ जाले चढ़े थे जहां पर लाहौर में, उन्होंने फायरिंग। अच्छा, ये मूवमेंट तो हुई थी इंतखाबी बेज़ाब्तियों के खिलाफ, तो फिर ये तहरीके निज़ाम मुस्तफ़ा कैसे? वो फिर इस्लाम का तड़का लगाना जरूरी था। नहीं, ये लेटर ऑन हुआ कि जब उन्हें अंदाजा हुआ कि अब ये मूवमेंट बन गई है। देखिए, मसला ये था कि उसमें असगर खान जैसे सेकुलर भी थे, उसमें वली खान जैसे लोग थे जो कॉम्प्रेस भी थे, नसीम वली खान उसमें थी। अच्छा, उसके अंदर बजिंजो साहब, सारे लोग, बजिंजो साहब तो खैर जेल में थे लेकिन नसीम वली खान भी जेल में था, नसीम वली खान थे। अच्छा, उसके और भी बहुत सारी छोटी छोटी पार्टियां थी, लेकिन ज्यादातर पार्टी जो थी इस्लाम की थी। ये तकरीर अगर आप पूरी सुनाए ना तो इस तकरीर के अंदर ज़ियाउल हक आखिर में कुछ फिक्रे बोलता है और वो कहता है कि इस्लाम का जो जज्बा इस तहरीक के अंदर नजर आया है वो पाकिस्तान की असास है। ठीक है। और उस जज्बे ने इस तहरीक को जिंदा किया है। और मैं उस वक्त पंजाब यूनिवर्सिटी में था जब ज़ियाउल हक अपने उसको फौरन हमें रिहा कर दिया गया था दूसरे तीसरे दिन। तो हुआ यह था कि हम पहुंच गए थे वहां पर यूनिवर्सिटी। पहली तकरीर ज़ियाउल हक ने की थी पंजाब यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में। लियाकत बलोच जो था वो सदर था स्टूडेंट्स यूनियन का, उसने बुलाया था
اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ضیاء الحق اپنا سگریٹ جو ہے چھوڑ گیا تھا، اور اتنی لوگوں کو عقیدت تھی کہ وہ سگریٹ جو تھا آدھا وہ لوگ پکڑتے تھے جی کہاں سے ہمیں دکھا دیں، میں نے اتنا اس کا وہ صورتحال تھی۔ اور اس کے بعد ضیاء الحق نے جس طرح اس ملک کی جو روس والی جنگ لڑی ہے، آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو روس تاجکستان اور ازبکستان میں آپ کا حشر کر دے کہ مسلمان جو ہیں وہ قرآن تک بھول جائیں، اور وہ روس جہاں آنا چاہ رہا تھا، استقبال ہو رہا تھا، جس طرح اس نے اس اسٹریٹجی کے ساتھ جنگ لڑی ہے، ورنہ آپ روک سکتے تھے اس کو، پہنچا ہوتا۔ سوویت یونین کے ایڈوانس جو یوگوسلاویا جس کے سامنے بچ گیا، چیکوسلوواکیا جس کے سامنے ختم ہو گیا، کیوبا جس کے سامنے ختم ہو گیا، تاجکستان، ازبکستان، کرغزستان، قزاقستان، آذربائیجان۔ دو چیزیں کہی جاتی ہیں کہ ہیروئن کلچر اور کلاشنکوف کلچر۔ بالکل، آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا ہیروئن کلچر، پہلی بات تو ہے کہ ہیروئن جو ہے پاکستان میں تو UNFDS میں تھا، فنڈ فار ڈرگ ابیوز کنٹرول میں تھا، ہیروئن جو ہے انٹروڈیوس ہی ہوئی ہے 1987 کے پاس، ٹھیک، اور 87 میں ہوئی ہے، اور اس کے بعد وہ ہیروئن آگے آئی ہے اور چلا ہے، اس سے پہلے وہ نشہ ہی نہیں تھا۔ اچھا، کلاشن کو افغان جہاد ہو رہا تھا، آپ روک سکتے ہو کیا؟ جو بندوق آتی ہے، آپ اس وقت جو بندوق وہاں پر آئی ہے، کیا اس کو روک سکتے ہو؟ اگر سوویت یونین وہاں آ گیا تھا، ضیاء الحق کے اندر جب پاکستان کے اندر عمران خان ہوتا، عمران خان اس جہاد کو روک سکتا تھا، عمران خان افغانوں کو لڑنے سے روک سکتا ہے، ابھی کو روک سکتا ہے؟ بے نظیر ہو جاتی، ذوالفقار علی بھٹو ہو جاتا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے تو حکمت یار کو اور احمد ربانی صاحب کو بلایا تھا، اور اس کو نصیر اللہ بابر میجر ہوتا تھا، اس کے حوالے کیا تھا کہ جاؤ افغان جہاد لڑو۔ یہ تو تاریخ ہم بلاتے نہیں، ضیاء الحق کی اپنے خرابیاں ہیں۔ اس کا مطلب ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا خالق بھٹو، افغان جہاد کا خالق بھٹو؟ نہیں، سٹارٹ اس نے کیا تھا، لیکن تکمیل 1984 میں کس نے جا کے اس کے کان میں رجب میں کہا تھا ہم نے بنا لیا ہوا ہے؟ ضیاء الحق نے، ضیاء الحق نے بنا، اس نے لیا تھا۔ کس نے اس کو؟ مشاہد صاحب کبھی بلائے گا، مشاہد صاحب کلدیپ نیر کو لے کے کوٹا گئے تھے کہ دکھاؤ اس کو کہ ہم نے بنا لیا، چھاپا تھا۔ چلے جی ناظرین، بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد آئیں گے اور ذکر کریں گے کہ اہم ایشو کا کہ جو متنازع خاندانی بل قومی اسمبلی میں پیش کیا گیا تھا، اب اس کو اسلامی نظریاتی کونسل کیوں بھیجا جا رہا ہے؟ ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اطلاع یہ ہے کہ جو قومی اسمبلی نے متنازع خاندانی نظام کے خلاف جو بل پیش کیا تھا، اس کو اب اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے کیا جا رہا ہے۔ ایسا کیوں ہوا؟ اسی پروگرام کے اندر ہم نے جس ایشو کو اجاگر کیا، اٹھایا، شاید پاکستانی میڈیا میں نیو نیوز وہ واحد چینل تھا جو عوام کی آواز بنا اور اس بل کے خلاف جس کے متنازع نکات تھے اس کو سامنے لایا، اور بالآخر عوامی رد عمل کے بعد جو خط بھی لکھا ہے جو اسد کیسر صاحب نے، اور جو اس میں ذکر ہے بابر عوان صاحب نے لکھا کہ عوام کے مختلف جو اس پر تشویش کا اظہار کیا گیا، اور اس کے بعد ہم نے بل ریفر کر رہے ہیں نظریاتی کونسل کو۔ پورے کا پورا بل جو تھا نا وہ اسلام کی ان نظریات ایک طرف رکھے۔ اچھا، اور یہ سب بات شروع کرنے سے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم قانون منظور کرتے ہیں تو کوئی سوچتا نہیں ہے، پڑھتا نہیں ہے کہ یار ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ کوئی نہیں، اس کی وجہ ہے، اور اس نے انہوں نے جو ان کے جماعت اسلامی کے جو تھے نا وہ سینیٹر مشتاق احمد خان صاحب، انہوں نے کہا کہ یہ خاص طور پہ اردو میں لکھا ہی نہیں گیا تھا، انگریزی میں لکھا، اکثریت کو اردو انگریزی پڑھنی نہیں آتی، اور ہوا یہ تھا کہ انہوں نے یہ بجٹ کے دوران نا مختلف جو بل پیش کیے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے، اور کوئی ڈسکشن نہیں، باریک کام کرنے کی کوشش، باریک کام کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ نکل جائے گا۔ اس طرح کا بل جو ہے آج، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے بابر عوان صاحب کا جو خط ہے پڑھ، اچھا میرے بھی ان سے بات ہوئی تھی، مصروف تھے، میں چاہ رہا تھا کہ ان کو ساتھ لیتے، انہوں نے باقاعدہ یہ کہا ہے کہ کانسٹیٹیوشن کی جو پرنسپل پالیسیز ہے اس میں 31 جو ہے آرٹیکل، اور دوسرا انہوں نے یہ ایک ریفر کیا 231 empower the Islamic Council to advise a house, a provincial assembly, president or the governor on any question referred۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک سے ساتھ ایک اور قانون بھی ہے جو 2016 میں پاس ہوا تھا، جو اس کی ٹٹو کاپی ہے جو پنجاب اسمبلی نے پاس کیا تھا، اور ہم نے اس وقت حرفراز پروگرام میں باقاعدہ آواز اٹھائی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے کہ آپ ایک آدمی کو اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ میں تمہارا نان کا بند کر دوں گا، اور وہ بچہ جو ہے میں تمہاری فیس نہیں دوں گا، تو بچہ جا کے رپورٹ کر سکتا ہے کہ میرے باپ نے کہا ہے کہ میں تمہاری فیس نہیں دوں گا، میں تمہیں کہنا۔ ایک آدمی اگر کہتا ہے کہ میں دوسری شادی کر لوں گا، اتنا کہنے کے اوپر اس کو وہ کہا جا سکتا ہے۔ یہ پورے کا پورا سوسائٹل سٹرکچر کو توڑنے کی بات ہے۔ دیکھیں، چھوڑ دیں اسلام کو، میں تو کہتا ہوں اسلام کو فی الحال ایک سائڈ پہ رکھ دیں۔ بنیادی طور پر
تہذیب یہ کہتی ہے, انسانی تہذیب یہ کہتی ہے کہ انسان نے اپنی پوری زندگی میں جو 5000 سال کی جو نون تاریخ ہے اور جو کئی لاکھ سال کی تاریخ ہے, اس کے اندر صرف ایک ہی ادارہ بنایا ہے, اور وہ ادارہ ہے خاندان. یہ ادارہ دنیا کے ہر ادارے کی ریپلیسمنٹ ہے. ریاست اگر آپ کو پروٹیکٹ نہیں کرتی, بھائی پروٹیکٹ کرتے ہیں. ریاست آپ کو کھانا نہیں دیتی, گھر کھانا دیتا ہے. ریاست آپ کا علاج نہیں کرتی, گھر علاج کرتا ہے. ریاست آپ کو یتیم کو نہیں پالتا, بیواؤں کو نہیں پالتا, اپنا اس کو ہینڈی کیپ کو نہیں پالتا, گھر پالتا ہے. ریاست آپ کو پروٹیکشن نہیں دیتی, جنگ کے دوران میں گھر دیتا ہے. تمام وہ چیزیں جو انسان کو میسر ہوتی ہیں صرف ایک ادارہ دیتا ہے, وہ گھر دیتا ہے. اب اس گھر کے اوپر اگر آپ حملہ کریں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس دنیا میں بھیڑ بکریوں کی طرح لوگوں کو یورپ نے گھر پہ حملہ کر کے دیکھ لیا. ان کی میجورٹی اولڈ ایج میں چلے گی, ان کی جو بچے تھے وہ جو تھے وہ اپنا ان میں چلے گئے, فوسٹر ہوم میں چلے گئے, اور ان کی عورتیں جو تھیں وہ ریپ ہوتی, اور اس کے ساتھ ساتھ جسے کہتے ہیں نا انڈیویجول لائف گزارتے تباہ برباد ہو گئے. پورا سٹرکچر چیخ رہے ہیں جو لوگ, رو رہے ہیں جو لوگ کہ لیٹس گو بیک ٹو دا فیملی ویلیوز. ہمیں فیملی ویلیوز کو لے کے آنے, ہماری 4-3 جنریشن جو کبھی ساتھ رہتی تھی ان کو ساتھ رکھنا چاہیے. آپ خود سوچیں کہ اس سارے معاملے کے اندر فار ایگزامپل ایک دادا وہاں پر موجود ہے, باپ جو ہے اس دادا کی سامنے بولنے نہیں دیتا اور کہتا ہے تم نے غلط بولا ہے, تو وہ کہتا ہے سائیکولوجیکل, یعنی آپ اندازہ کریں وائلنس کے اندر نفسیاتی وائلنس کو ان کا باپ میئر کرے گا. نفسیاتی وائلنس کیا ہوتی ہے؟ 15 آپ کے پاس سائیکالوجسٹ ہیں پورے پاکستان کے اندر, کتنے ہوں گے؟ ظاہر بات ہے, یعنی پاکستان میں سائیکالوجسٹ کتنے ہیں اب مجھے سر ہی نہیں آتے. آپ پہلے اس کو جائیں گے پورے سائیکالوجسٹ, اور یہ اس ٹوٹلی اس بل کو, اور یہ پنجاب گورنمنٹ کو بھی میں چاہتا ہوں بزدار صاحب ہوں, اور خاص طور پر چودھری پرویز علی صاحب, کیونکہ وہ سپیکر کے طور پہ بہت ایکٹیو ہیں. بلوں کے معنی یہ 2016 بھی بل پنجاب اسمبلی نے متنازع منظور کیا تھا, اس کو بھی واپس کریں, اس بل کو بھی واپس کریں, اسلامی نظریاتی کونسل کو واپس کریں, تاکہ اکٹھی ڈسکشن ہو. کیونکہ اس بل میں 2016 میں کون تھے مجھے نہیں یاد کون اس برس اقتدار تھے, لیکن جو بھی تھے 2016 کے اندر انہوں نے خاص طور پہ اس مفاد کو پورا کرنے کے لیے پنجاب اسمبلی کے اندر یہ بل جو ہے پاس کیا گیا. شہباز شریف صاحب سے اس وقت تو بار وہ اس بل کو, اس بل میں یہ تمام شکیں موجود ہیں. اور اب یہ ہم نے ایک تو خیر کیا ہے کہ اسلامی نظریاتی کونسل کی ایک تو یہ ہے کہ اس کی جو اپنا بات ہے اس کو اوپن کیا جائے, اس کو ٹی وی پہ بھی رکھا ہے. اب مجھے پتا ہے آج اس وقت بڑی تلملاہٹ ہوگی, بہت پورے پاکستان میں تلملاہٹ, ٹی وی چینل میں بھی بڑی تلملاہٹ ہوگی. اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر, یہ سارے ہمارے لوگ کہ جن کے گھروں کے اندر وہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ جو وہ ہم چاہتے ہوتے ہیں, لیکن بل میں نہیں ہونا چاہیے, بل میں نہیں ہونا چاہیے. یہ اسلامی نظریاتی کونسل کیا کرے گی؟ سفارش دیکھیں اسلامی نظریاتی کونسل اس پہ ایڈوائز کرے گی, اور ایڈوائز کے بعد جب وہ ایڈوائز ہو جاتی ہے تو اسمبلی جو ہے اس کے اوپر اس کو کنسیڈر کر کے اس میں امینڈ کر کے اسلام کے مطابق اس کو ڈالتی ہے. کیونکہ پاکستان کا آئین کہتا ہے کہ کوئی قانون نہیں بن سکتا which is repugnant to Islamic values, تو repugnant نہیں ہونا چاہیے. مطلب اس کا کوئی ٹائم فریم ہے کہ کتنے عرصے میں باؤنڈ ہے اسلامی نظریاتی کونسل کو؟ ایک ہفتے میں اس میں دو رائے دینے کی ضرورت ہے. آپ بحث کریں, آپ 3 پیشیاں کریں, آپ بھیج دیں, دیر کرنے کی ہے کہ یہ امینڈ ہو جائے گا اور قانون کا حصہ بن جائے گا. چلیں ناظرین, اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں. کل پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.